Hello. Uh, Good afternoon, Mr. Saurabh Kafle. Saurabh Kafle. Okay, dear students, last time we discussed about how to calculate area of different shape. How to calculate the area of equilateral triangle, area of isosceles triangle, area of scalene triangle, or area of the field in different shape. Field may be parallelogram, field may be trapezium, or rhombus. finding the area in different shape. Today we are going to discuss about the how to find area of clothes required to make umbrella if the umbrella is made up of different triangles, combination of different isosceles triangle, combination of different equilateral triangle, and the cost of clothes or plastic required to make the umbrella. Okay, so my dear student, first of all, I want to discuss about this topic related with the area of clothes required and their cost. Okay, for this question, I would like to take an example of question number 8A, page number 85. Okay, page number 85, question number 8A. Listen, an umbrella is made up of 6 isosceles triangular pieces of cloth. Remember, isosceles triangular pieces of cloth. The measurement of the base of each triangular pieces is 28 cm and two equal sides are 50 cm each. Look here, you have isosceles triangle ABC, whose base B is 28 cm and these two equal sides A equals to 50 cm. Umbrella. This umbrella has such 6 triangular, mean this triangle, all around this, mean such triangular face. So first of all, how to find area of this triangle? And if you get this area of triangle ABC, then what is the area of clothes required to make the umbrella is about 6 times this triangle. So for this question, look here, length of base B equals 28 cm, length of equal side A equals to 50 cm, then area of triangle ABC equals B by 4 times 4A square minus B square. Oh, B upon 4. B mean 28 upon 4 times 4 into A mean 50 square minus 28 square. I will nearly calculate garam. 4 7 ja 28. Look here, 50 square. 50 square mean here 50 square mean 2500. 2500 into 4 mean 10,000. I think it is 10,000 minus 28 square mean 784. Simplify it. 7 times, what is the result?
9216, I think. 9216. Look here. A mean length of equal side. B mean length of base. Length of base is BC. Equal sides are AB and AC are equal. So these two equal sides are denoted by A, and this base is denoted by B. The value of A is substitute here, B is substitute here, and after calculation you will get, look here, 7. What is the square root? Square root is 96. Here let's write cm square, and this is given to be 672 cm square. भाइ बहिनीहरुले एकपटक चेक गरौँ, यो क्याल्कुलेसनलाई एकपटक तिमीहरुले चेक गर्ने। यो b by 4 यसलाई 6 नाम सम्झने, b upon 4 root under 4a square minus b square भयो। अनि यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि area of triangle ABC is given to be 672 centimeter square. Now, what is the area of clothes required to make the umbrella? But remember, भाइ बहिनीहरुले एउटा कुरा याद गर्ने, हामीले umbrella बनाउँदाखेरि एउटा ट्रायंगल र अर्को ट्रायंगललाई यतिकै राखेर त हामीले सिलाउन मिल्दैन। Some portion is overlap. यहाँ overlap भएको पोर्सनलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्यौं। नत्र हामी अब हेर यसमा जान्छौं। area of clothes required. Area of clothes required. Okay, required to make an umbrella equals to 6 into area of triangle ABC. That means 6 into 672 cm square. That means 4032 cm square. एकपटक हेर्ने भाइ बहिनीहरुले चेक गर्ने कि area of clothes required to make an umbrella is equal to 6 times area of this triangle. यस्ता 6 वटा ट्रायंगल मिलेर बनेको छ रे। यसरी अर्को यस्तो होला, अर्को चाहिँ मानौ यसरी जाला, यस्तो ट्रायंगल होला, यसरी 1 2 3 4 5 6 यसरी अम्ब्रेला भयो। अब विचार गरौं, यहाँनेर हेर्ने, यो कुरामा अलिकति ख्याल गर्ने कि एउटा ट्रायंगलको एरिया यति छ भने इन्टु 6 गरेपछि अम्ब्रेलामा यति चाहियो। तर अब विचार गर्ने, यहाँनेर तिमीहरुलाई दुईटा कुरा छ कि अम्ब्रेला बनाउनलाई हामीलाई ठ्याक्कै जति चाहिन्छ त्यति कपडा ल्याएर त अम्ब्रेला बन्दैन। त्यसलाई सिलाउनु पर्यो, टास्नु पर्यो। सिलाउँदाखेरि केही पोर्सन ओभरल्याप हुन्छ, त्यहाँ कटिङ गर्नु पर्ला, कटिङ गर्दाखेरि केही वेस्ट जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति कपडा ल्याएको छ त्यति कपडाले अम्ब्रेला ठ्याक्कै बन्दैन र सम्झ कि अबाउट 10% जति बढी चाहिन सक्छ। तिमीहरुलाई क्वेशनमा अलि जान्ने टिचरले क्वेशन बनायो भने के भनेर सोध्न सक्छ भने, if 10% of the clothes is waste in cutting and sewing भन्यो भने जति यो आएको छ यसमा हामीले 10% बढी चाहिन्छ हो। तर यहाँ हाम्रो क्वेशनमा त्यो कुरा गरेको छैन कि यो क्वेशनमा चाहिँ तिम्रो एउटा ट्रायंगलको एरिया कति छ इन्टु 6 गर्न बित्तिकै 6 वटा ट्रायंगलको एरिया आयो। अनि यो एरिया चाहिँ यति एरिया बराबरको हामीलाई कपडा चाहियो, किनकि यहाँ सिलाइमा चाहिँ ओभरल्याप भएको छैन भन्ने मानौ, कटिङमा वेस्ट भएको छैन, त्यसलाई हामीले नगन्य मान्यौ। यदि त्यो कुरालाई इन्क्लुड गर्ने हो भने यो भन्दा बढी कपडा चाहिन्छ। यो जति आउँछ त्यो भन्दा बढी कपडा लिनुपर्छ। मानौ x cm स्क्वायर कपडा लिएर x मानेर x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरुलाई म अब अर्को जान्छु
कि यो त भयो what is the area of clothes required to make the clothes. Now rate of clothes is given to be 0.50 rupees per square cm. भाइ बहिनीहरु कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युज छ? अब म what is the rate of clothes required to make the umbrella? Mean rate of clothes required to make umbrella equals rupees 0.50 per square cm. Remember, rate may be per square meter, sometimes per square centimeter. यसलाई हामीले per square centimeter कि रेट चाहिँ हामीलाई स्क्वायर सेन्टिमिटरमा, हाम्रो एरिया पनि स्क्वायर सेन्टिमिटर छ, यहाँ पनि स्क्वायर सेन्टिमिटर छ, त्यसैले total cost equals to rate into area of clothes. Area of हाम्रो रेट छ 0.50, हाम्रो एरिया छ 4032. यसको अब तिम्रो आन्सर आउँछ 2016 रुपीज. अब भाइ बहिनीहरुले हेर्ने कि कस्ट फाइन्ड आउट गर्दाखेरि जहिले पनि रेट इन्टु एरिया. एरिया हामीले निकालिसक्यौ, त्यो एरियालाई रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल कस्ट आउँछ. सो दिस इज भेरी गुड क्वेशन फर एक्जाम. नलेज को लागि पनि धेरै राम्रो क्वेशन हो यो, र एक्जाम को लागि पनि अहिलेसम्मको रेकर्डमा यो क्वेशन चाहिँ छुटेको छैन. तिमीहरूले यो क्वेशनलाई अलिकति ख्याल गर्ने. र रिमेम्बर, अब मैले तिमीहरूसँग क्वेशन गर्छु कि अम्ब्रेला बनाउँदाखेरि जुन ट्रायंगल छ यो आइसोसेल्स ट्रायंगल दियो. कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई इक्विलैटरल ट्रायंगल दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ स्केलन ट्रायंगल दिन सक्छ. स्केलन ट्रायंगल दियो भने रूट अंडर s, s minus a, s minus b, s minus c फर्मुला आउने र ट्रायंगल निकाल्ने, अनि त्यसपछि त्यति बेला इन्टु 6 गर्न पाइएन. तिम्रो स्केलन ट्रायंगलहरु भने त सबै स्केलन भयो भने त हरेकको निकाल्नु पर्यो 6 वटा. त्यसैले स्केलन ट्रायंगल सोध्न गाह्रो छ. तिमीहरूलाई मेनली सोध्ने भनेको आइसोसेल्स और इक्विलैटरल. आइसोसेल्स निकाल्ने इन्टु 6, इक्विलैटरल निकाल्ने इन्टु 6. 6 वटा ट्रायंगल भयो इन्टु 6, 10 वटा ट्रायंगल भन्यो भने इन्टु 10 गर्ने. र अर्को कुरा तिमीहरूलाई म बताउँछु. कहिलेकाहीँ यही क्वेशनमा हामीले यो ट्रायंगल पनि छाता बनाउँदाखेरि जुन अम्ब्रेला छ त्यसमा दुईटा कलर युज गर्यो. मानौ 10 वटा ट्रायंगल थियो, हामीसँग 10 ट्रायंगल्स छ. 10 वटा ट्रायंगल मध्येमा यो 10 वटा ट्रायंगललाई पनि 6 वटा रेड कलरको छ, 4 वटा मानौ ब्लू कलरको छ. हेर है, यसरी हामीले ट्रायंगल बनाउँदाखेरि रेड 6 वटा, ब्लू 4 वटा छ. भन्नुको अर्थ यसलाई हामीले 3:2 को रेशियो भन्न पाइयो कि 10 an umbrella is made up of 10 different triangles of red and blue color in the ratio 3:2 भने अब तिमीहरूले रातो कतिवटा छ, रेडलाई हामीले लिन्छौं 3x अनि ब्लूलाई हामीले लिन्छौं कति 2x. अनि हामीले 3x र 2x गर्यौं भने 3x plus 2x equals to 10 गरेर x equals to कति आउँछ 2 आउँछ. यसको मतलब x को भ्यालु लगेर यहाँ राख्यो भने 3 into 2 6 भयो, यसलाई यहाँ राख्यो भने 2 into 2 4 भयो. यसरी डिफरेन्ट कलरका कुरा पनि गर्न सक्छ. लिसन, अब
यहाँ हेर भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा याद गर्ने, अनि तिमीहरूले क्वेशन क्लियर गरेन, बुझेन कि यो कलर अलि तिमीहरूलाई उ भयो, बोर्ड अलिक क्लियर भएन। आजको यहाँ क्लाइमेटै त्यस्तो छ र त कि here are an umbrella consists of 10 different triangles in 2 different color in the ratio 3:2. Red in the ratio 3, blue in the ratio 2. यदि तिमीलाई यसरी दुईटा कलर दियो भने भाइ बहिनीहरूले के गर्ने, एकै पटक इन्टु 10 गर्न पाइएन। हामीले यसरी x को भ्यालु निकालेर कतिवटा रेड कलरका छन्, कतिवटा ब्लू कलरका छन्, अनि रेड कलरको कपडा किन्न कति पैसा लाग्यो, ब्लू कलरको किन्न कति लाग्यो, अनि रेड को छुट्टै निकाल्ने, ब्लू को छुट्टै निकाल्ने, अनि दुईटालाई हामीले एड गर्ने। अघि जस्तो एकै पटक इन्टु 6 इन्टु 10 गर्न पाइएन। यदि तिमीलाई क्वेशनमा यसरी कलर छुट्याएर दियो, रेड कलर, ब्लू कलर अथवा यसरी कलर दियो भनेदेखि यसरी जाने र एउटा ट्रायंगलको निकाल्ने, अनि इन्टु 6 गर्न बित्तिकै रेडको आयो फर्स्ट, अनि इन्टु 2 गर्न बित्तिकै ब्लूको आयो र त्यो दुईटालाई जोड्ने है। यसरी भाइ बहिनीहरूले यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझौं। ओके, अब म भाइ बहिनीहरूलाई अरु क्वेशनहरु तिमीहरूले गर्न सक्छौ। म आज मेरो प्लान छ, अब तिमीहरूलाई हाउ टु फाइन्ड एरिया अफ सिलिन्डर, एरिया अफ सिलिन्डर, सिलिन्डरको एरिया कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हेरौं त। यसलाई चाहिँ this is the diagram of cylinder, this is height of cylinder, this one is radius of base, radius of base, and height, height of cylinder is h, radius of base is r. Bhai beniharu, this marker is in cylindrical shape, this is cylinder, this one is height, this one is base. There are 2 bases, this one base, this one base. Bases are circular, circular, and this cylindrical curved part, this is called curved surface area. So first of all, अब भाइ बहिनीहरूलाई म केही फर्मुलाहरु बुझाउँछु। नम्बर 1, एरिया अफ बेस, बेसको एरिया हेर त भाइ बहिनीहरु, बेस भनेको सर्कुलर छ, सर्कलको एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर। नम्बर 2, circumference of base, circumference of base is 2 pi r, यहाँ पनि पाई आर स्क्वायर। ल हेर, अब नम्बर 3 हेरौं त, because base is circle, so circumference is 2 pi r, area is pi r square. Number 3, sir, हजुर सर सर्कमफेरेन्स लाई पेरिमिटर भन्दा पनि मिल्छ हैन? एकदम मिल्छ बाबु, मिल्छ हैन? सर्कमफेरेन्स भन्नु र पेरिमिटर भन्नु एउटै, तर भाइ बहिनीहरु एउटा कुरा सुन्ने, if you have rectangular shape, total length of the boundary is called perimeter. If you have this type of circle, then total length of the boundary is circumference. So perimeter and circumference technically same हो। perimeter भनेको सबै कुरालाई लाग्छ, तर यो सर्कुलर केसमा चाहिँ सर्कमफेरेन्स भनेको राम्रो, तर यो सर्कमफेरेन्स भने पनि यही हो, पेरिमिटर भने पनि यही हो। यस्तो केसमा हामी पेरिमिटर भन्छौं। यसलाई हेर, my this board is rectangular,
सो यसलाई हामी पेरिमिटर भन्छौं, सर्कमफेरेन्स भन्दैनौं। तर यो सर्कलको केसमा बिकज आवर बाउन्ड हेर त यहाँ यस्तो छ, यो केसमा तिमीले पेरिमिटर भने पनि हुन्छ, बेटर सर्कमफेरेन्स किनकि सर्कल भएकोले। तर यस्तो केस आयो भने सर्कमफेरेन्स भन्नु हुँदैन, त्यसलाई हामी पेरिमिटरै भन्नुपर्छ। यसमा पेरिमिटर भने पनि हुन्छ, सर्कमफेरेन्स भने पनि भयो, यसमा खाली पेरिमिटर भन्नु पर्यो। ठीक छ। अब कर्व सरफेस एरिया हेर त, कर्व बनायो कि यो जुन छ यो बाङ्गो सरफेसलाई हामी कर्व भन्छौं र यसरी गएको यो कर्व सरफेसलाई सर्टकटमा CSA के भन्ने रे? कर्व सरफेस एरिया। के भन्ने? कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टु C into H, circumference into height. Circumference भनेको 2 pi r, height भनेको h. हेर CSA कर्व सरफेस एरिया को फर्मुला 2 pi r h। यो फर्मुला डिराइभ गर्नलाई circumference into height गरेपछि यो आउँछ। नम्बर 4 TSA total surface area. Total surface area means 2 into area of base plus CSA. भाइ बहिनीहरु हेर्ने किन यस्तो भयो? यो बेस र यो बेस दुईटा छ, दुईटा सर्कल भएकोले यो र योलाई 2 भयो, 2 into area of base, अनि CSA भनेको यो this plus this one भनेको यो सर्कमफेरेन्स भयो। यो र यो जोड्दाखेरि एड गर्यो भने टोटल सर्फेस आउँछ। टोटल सर्फेसलाई हेर त 2 pi r स्क्वायर, किनकि a भनेको pi r स्क्वायर, अनि 2 pi r h, अनि 2 pi r कमन लियो भने r plus h। ल भाइ बहिनीहरुले यो मात्रै कण्ठ पार्ने होइन नि, यो बुझ्ने कि टोटल सरफेस एरिया अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु 2 into area of base plus CSA। यसरी बुझ्ने। नम्बर 5 वॉल्यूम। वॉल्यूम V, वॉल्यूम इक्वल्स टु area of base into height। area of base mean pi r square h। ठीक छ। बेस एरिया इन्टु हाइट गरेपछि भोल्युम हुन्छ, सर्कमफेरेन्स अफ बेस इन्टु हाइट गरेपछि CSA। CSA मा C into H, भोल्युममा A into H। अब 6 नम्बरमा अब भाइ बहिनीहरुले एउटा कुरा याद गर्ने, इफ यु हैव पाइप, होलो पाइप mean volume of material used in pipe। यसलाई मैले V भने यो केसमा V1 minus V2 अथवा V external minus V internal। internal external भनेको pi capital R square H minus pi small r square h भनेको pi h कमन ल्याउ, r square minus small r square, यसलाई हामी r जहाँ where अब म लेख्छु क्यापिटल R भनेको स्मल r प्लस t mean thickness, अथवा यसलाई मैले t equals to capital R minus small r। If you have hollow pipe, यदि यस्तो होलो छ भने एक्सटर्नल, सेन्टर देखि बाहिर सम्मकोलाई एक्सटर्नल रेडियस, सेन्टर देखि भित्रकोलाई इन्टर्नल। एक्सटर्नल माइनस इन्टर्नल, यसलाई चाहिँ हामी थिकनेस भन्छौं। एक्सटर्नल रेडियस माइनस इन्टर्नल गर्यो भने यसरी सिलिन्डर सँग रिलेटेड फर्मुलाहरु यति
6वटा छन्। पाइप बनोस्, रड बनोस्, यो पनि सिलिन्ड्रिकल हुन्छ। वायर भने पनि सिलिन्ड्रिकल हुन्छ। वायर इज सलिड, यस्तो इन्टरनल एक्सटर्नल पर्दैन। पाइप भनेपछि पाइप भनेको भित्र खोक्रो हुन्छ, होलो हुन्छ। त्यसो भएर भोल्युम एक्सटर्नल माइनस भोल्युम इन्टरनल गरेपछि कति मटेरियल चाहियो त्यसको भोल्युम आउँछ। ल एकपटक भाइ बहिनीहरुले ध्यान देऊ त। एकपटक भाइ बहिनीहरुले याद गर्ने, इफ यु हैव अ पाइप, हेर त यस्तो खालको पाइप छ भने यसमा भित्र खोक्रो छ, मटेरियल छैन। त्यसो भएर यो पुरै सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्ने र भित्रको होलो पार्टको भोल्युम निकाल्ने। होलो पार्टको भोल्युमलाई इन्टरनल भोल्युम, पुरै भोल्युमलाई एक्सटर्नल भोल्युम, अनि एक्सटर्नल भोल्युम माइनस इन्टरनल भोल्युम गर्यो भने भोल्युम अफ मटेरियल युज्ड इन पाइप भनेर आउँछ। अथवा यसलाई मैले तिमीलाई यसरी बुझाऊ, हेर त यसरी हाम्रो यस्तो सिलिन्डर छ। ल भाइ बहिनी हेर त, अनि यसको सेन्टर देखि हाम्रो मटेरियल त यति मात्रै हो कि हैन? हेर, हाम्रो त भित्र त खोक्रो छ, एयर छ हो भनेपछि भोल्युम भनेको त हाम्रो यति मात्रैको पार्टको भोल्युम आउनु चाहियो। त्यसैले यो सेन्टर देखि यो सर्कमफेरेन्सको भित्री पार्ट सम्मलाई इन्टरनल रेडियस, सेन्टर देखि बाहिर सम्मलाई एक्सटर्नल रेडियस, अनि यो के भयो? थिकनेस भयो। टी मिन थिकनेस भनेको टोटल भोल्युम। टोटल भोल्युम भनेको यो पाई ठुलो आर स्क्वायर एच, अनि भित्रको होलो पार्टको भोल्युम भनेको पाई स्मल आर स्क्वायर एच, अनि पाई र एच कमन लियो भने क्यापिटल आर स्क्वायर माइनस स्मल आर स्क्वायर गर्ने, जसबाट हामीले भोल्युम निकाल्न सक्छौं। र स्मल आर र क्यापिटल आर को रिलेसन के त भन्यो भने क्यापिटल आर इक्वल टु स्मल आर प्लस टी, टी मिन थिकनेस। यसरी भाइ बहिनीहरुले कुनै पनि सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्ट छ, if you have cylindrical object, then you can find CSA, you can find TSA, you can find volume. Main हाम्रो फर्मुला तीनटा, CSA, TSA र भोल्युम। यो यी कुराहरू मैले साइड्सका कुराहरू तिमीलाई बुझाएको। अब भाइ बहिनीहरुसँग म डिस्कस गर्छु भोल्युम अफ स्फियर एन्ड हेमिस्फियर। भोल्युम अफ स्फियर एन्ड हेमिस्फियर तिमीलाई थाहा छ? स्फियर 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 भन्न बित्तिकै हेर त, स्फियरको यति मात्रै हामीले बनायौं भने यो सर्कल भयो। अनि यो सर्कलमा यो सर्कल छ, यसरी सेन्टरमा तिमीले रिङ बनाइदियो। ए सम्झ कि एउटा कागती छ, त्यो कागतीलाई चट्ट तिमीले दुई भागमा काट्यौ, बाँड्यौ भने त्यसलाई हामी, अब हेर त यहाँ यो आधा भयो, यताको आधा भयो, यसलाई हामी हेमिस्फियर भन्छौं। यसलाई हेमिस्फियर आर भन्छौं। ठीक छ, यसलाई हेमिस्फियर भन्यौ। त अब यो स्फियरमा भाइ बहिनीहरुले जम्मा दुईटा फर्मुला याद गर्ने। यसको टोटल सरफेस एरिया हेर त, टीएसए अथवा सीएसए अथवा सरफेस एरिया मात्रै, यसमा सबै एउटै हुन्छ। किनकि यो स्फियर भनेपछि कर्व भने पनि यही हो, सरफेस भने पनि यही हो, टोटल सरफेस भने पनि एउटै भएपछि 4 पाई आर स्क्वायर। र भाइ बहिनीहरुलाई यो जुन फर्मुला हामीले लेख्यौं, यो फर्मुला एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेको फर्मुला हो है। अर्को छ भोल्युम। भोल्युम इक्वल्स टु 4/3 पाई आर क्यूब। यति दुईटा फर्मुला याद गर्ने कि भोल्युम अफ स्फियर भन्यो भने 4/3 पाई आर क्यूब। अब तिमीले आर नाप्न सकिन्छ र यो फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टली यसको डायमिटर, स्क्रू गेजले डायमिटर नापियो, डायमिटरलाई हाफ गरेपछि रेडियस भयो। यसको भोल्युम नापियो, किनभने मेजरिङ सिलिन्डरको सहायताले
हामीले मेजरिङ सिलिन्डरबाट यसको भोल्युम निकाल्यौं, एउटा पानीको लेभल राखियो, स्फियरलाई डुबाइयो, कति माथि भोल्युम गयो त्यसको भोल्युम नापियो, अनि यो भोल्युम र उसको रिलेसन गर्दाखेरि के भएछ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ नि यो जुन छ हामीले 3v/4r³ गर्दाखेरि जुनसुकै स्फियरमा पनि के भयो भने लगभग 3.14 आएछ कि भोल्युम निकालियो एक्सपेरिमेन्टली, रेडियस फाइन्ड आउट गरियो स्क्रु गेजले नापेर, र यो रिलेसनलाई हेर्दाखेरि 3.14 आयो। 3.14 लाई हामीले यसलाई पाई मान्यौं, पाई भनेको 3.14 हो, अनि यही कुराबाट यो भोल्युमको फर्मुला डिराइभ गरियो। भोल्युमको फर्मुला यति हुन्छ भनेर हामीले डिराइभ गरियो। ठीक छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई स्फियरको खाली दुईटा मात्रै सरफेस एरियाको 4πr², भोल्युम भनेको 4/3πr³। अब हामी जान्छौं हेमिस्फियर। हेमिस्फियर हेमिस्फियर भनेको आधा स्फियर। आधा स्फियर हेर्नु त भाइ बहिनीहरू, यसलाई यसरी स्फियरलाई हामीले चट्ट काट्यौं, यसरी काट्दाखेरि यो जुन पार्ट छ यसलाई सर्कुलर पार्ट भएर πr² भयो, यो कर्व पार्ट भयो, यो कर्व पार्टलाई हामी 2πr² हुन्छ किनकि यसको आधा। एउटा स्फियरलाई चट्ट काटेपछि यसमा एउटा कर्व पार्ट 2πr² यसको आधा, अनि अर्को सर्कुलर पार्ट πr² भयो। त्यसैले हामीसँग तीनवटा फर्मुला हुन्छ यहाँनिर, CSA, 2 नम्बरमा TSA, अनि 3 नम्बरमा भोल्युम। हामीलाई चाहिने मात्रै तीनवटा कुरा, ओन्ली 3, मीन आइदर CSA चाहियो और TSA र भोल्युम। अब हेर CSA भन्न बित्तिकै यसको हाफ भयो, त्यसैले CSA को फर्मुलामा 2πr² यसको हाफ। अब TSA भन्न बित्तिकै यो CSA प्लस यो भनेको 2πr² प्लस πr² गर्दा 3πr² भयो, अनि 3πr² भयो, अनि भोल्युममा चाहिँ 1/2 यसको ठ्याक्कै आधा, 4/3πr³। भोल्युममा केही फरक पर्दैन, जति स्फियरको भोल्युम छ त्यसको ठ्याक्कै हाफ, यसको मतलब 2/3πr³ भनेको अर्थ तिमीहरूले भोल्युममा टेन्सन छैन, स्फियरको भोल्युमको ठ्याक्कै हाफ हुन्छ, CSA पनि ठ्याक्कै TSA को हाफ हुन्छ। तर अब हामीलाई यहाँनिर मात्रै यो क्वेशन नम्बर 2 लाई हेर्ने, टोटल सरफेस एरिया अफ हेमिस्फियर भन्यो भने हेमिस्फियरको टोटल सरफेसमा एउटा यो सर्कुलर पार्ट पर्यो, एउटा कर्व पार्ट पर्यो। कर्व पार्टको 2πr², सर्कुलर पार्टको πr², यो दुईटालाई एड गर्यौं भने 3πr²। कि यसरी हेमिस्फियरको TSA भनेको 3πr²। बुझिन्छ? हेमिस्फियरको टोटल सरफेस एरिया अफ हेमिस्फियर इक्वल्स टु 3πr²। ल भाइ बहिनीहरुले यति कुरा ख्याल गर्ने। ल यो दुईटा स्फियर, हेमिस्फियर र सिलिन्डर यति कुरा जान्यौ भने तिमीहरूले हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर, तिम्रो बुकमा यो सबै कुराहरू दिएको छ, त्यसमा कम्बाइन कुराहरू पनि छ, र तिमीहरूले आज यो हप्तामा हामी सेकेन्ड च्याप्टर एक्सरसाइज 6.1 को कम से कम तिमीहरूले यो हप्तामा तिमीहरूलाई मैले होमवर्कको लागि एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1 यति सबै तिमीहरूले गर्ने छौ। र कुनै कुराहरू कन्फ्युज भयो आएन भने म अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डिस्कस गर्छु, र तिमीहरूलाई जुन जुन कुराहरू चाहिँ कन्फ्युज छ त्यो कुरालाई
मलाई मेसेन्जरमा यति नम्बर भनेर यो क्वेशन भनेर तिमीहरूले सोध्न सक्छौ। म नेक्स्ट क्लासमा त्यसलाई डिस्कस गर्छु ल।